Good morning, students. In previous lecture of data structures, we have seen the two sorting techniques. First was bubble sort and second was selection sort. Let's quickly revise how it works. How bubble sort works. Each and every two elements are compared with each other. If second element is smaller than first element, then they will be swept and it will take n minus 1 passes, or we can say n minus 1 iterations. Okay, you have to write n minus 1 iterations in tracing of bubble sort. Okay, see here, first two elements are compared with each other. 4 is less than 6, so they are swept. Now next two elements are being compared with each other. Here 1 is less than 6, again they are being swept. Again next two elements are compared with each other. 2 is less than 6, so they are swept. Here 6 is compared with 5, means next two elements again. 5 is less than 6, so that they are being swept with each other. Okay. After completing this first iteration, or we can say after completion of this first pass, the resultant elements are not in sorted order. So we are starting again second pass, or we can say second iteration. Okay. In second pass or second iteration, again we are starting from first two elements. They are compared with each other. If second element is less than first element, then they are being swept. Okay. Here 1 is less than 4, so they are being swept. So resultant elements are 1, 4, 2, 5, 6. Now in these elements, next two means 4 and 2 are compared with each other. Here 2 is less than 4, so they are being swept. So next list will be 1, 2, 4, 5, 6. Now next two element means 4 and 5 are compared with each other. 5 is not less than 4, so they will not be swept. Okay, they will be written as it is. Then we will compare 5 and 6 with each other. Then again they will not be swept because 6 is greater than 5. So we will write the resultant elements here. Okay. Now you can see these elements are in sorted order, but there is a rule for bubble sort technique, that is you have to show n minus 1 iterations, or we can say n minus 1 passes. Here number of elements are 5, so n minus 1 means 4. So 4 iterations should be written in your tracing. Now write iteration 3. In iteration 3, again we will start comparison from first two elements. If second element is less than first element, then they will be swept. This process is repeated up to iteration 4. Okay. Is this clear to everyone? Yes or no? બાકી બધાને સમજાણું છે? કેટલા લોકો યસ લખ્યું છે એ સિવાય? We have also seen the algorithm for this sorting technique. See first here, I equals to 0. It means it is the first element. J equals to here I plus 1, not I minus 1. It means it indicates second element. Now perform sorting. If A of I is greater than A of J, means second element is smaller than first element, then they will be swept. Sweeping નું logic C language માં તમે ભણી ગયા છો, બરાબર છે? આ જે લોજિક છે ને ટેમ્પ વાળું, એ સ્વેપિંગનું લોજિક છે. ટેમ્પ છે એ એમ્પ્ટી વેરિયેબલ છે. એ ઓફ આઈની વેલ્યુ ટેમ્પમાં ટ્રાન્સફર થાય એટલે એ ઓફ આઈ એમ્પ્ટી થશે. એ ઓફ આઈ એમ્પ્ટી થાય એમાં આપણે એ ઓફ જે સ્ટોર કરશું, એટલે એ ઓફ જે એમ્પ્ટી થયું. અને પછી એ ઓફ જેની અંદર ટેમ્પ છે એ સ્ટોર કરશું. એટલે ટેમ્પમાંથી વેલ્યુ પાછી ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ એ ઓફ જેમાં. એટલે ફાઇનલી શું થશે આ સ્ટેપથી? એ ઓફ આઈ અને એ ઓફ જેની વેલ્યુ એકબીજા સાથે
સ્વેપ થશે. ધેન પ્રિન્ટ સોર્ટેડ એલિમેન્ટ્સ, પ્રિન્ટ એ ઓફ આઈ. આ અલ્ગોરિધમ ક્લિયર છે બધાને? યસ ઓર નો? ક્લિયર હોય તો ક્લિયર ટાઈપ કરો. ઓકે. Good. Now let's see the selection sort. આપણે કયા લેક્ચરમાં સિલેક્શન સોર્ટ ટેકનિક છે કેવી રીતે વર્ક કરે જોઈશું. મેં તમને લોકોને એક પાસનું ટ્રેસિંગ બતાવ્યું હતું સિલેક્શન સોર્ટમાં. બાકીના પાસનું ટ્રેસિંગ તમને સબમિટ કરવાનું કીધું હતું, કોઈ કર્યું નથી સિવાય એક તો બે. બરાબર. સી, in this technique element at first position is compared with rest of the element. પોઝિશન કમ્પેર થશે એટલે પર્ટિક્યુલર એલિમેન્ટ શું છે નથી જોવાનું. ફર્સ્ટ પોઝિશનનો એલિમેન્ટ એક વખત બધા સાથે કમ્પેર થઈ જવો જોઈએ. બરાબર. પછી સેકન્ડ પોઝિશનનો વારો આવે. ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર કોઈ પણ એલિમેન્ટ આવે પણ એ કમ્પેર તો એક વખત એકબીજા બધા સાથે થશે જ. બરાબર છે. એની કોમ્પ્લેક્સિટી છે O(n)² અને સ્પેસ કોમ્પ્લેક્સિટી છે 1. બરાબર. કેમ કે એક ટેમ્પરરી વેરિયેબલ માટે જ એક્સ્ટ્રા સ્પેસની જરૂર પડશે એટલા માટે. આ ખાસ યાદ રાખવું જરૂરી છે. એક્ઝામમાં સોર્ટિંગના અલ્ગોરિધમ પૂછાય એટલે આગળનું આ ડિસ્ક્રિપ્શન લખવું પડશે. બરાબર. ચાલો હવે ટ્રેસિંગ છે. આ ટ્રેસિંગમાં શું થશે જોજો અહીંયા બધા પાસ 1 છે. બરાબર. પાસ 1 અહીંયા આખો નથી ડિસ્ક્રાઇબ કરેલો. શું થશે જો એલિમેન્ટ્સ છે 17, 16, 3, 13 અને 6. બરાબર. ફર્સ્ટ પોઝિશન છે એ બાકીના એલિમેન્ટ સાથે કમ્પેર થશે. બરાબર છે. કમ્પેર થશે એટલે શું થશે? જે એલિમેન્ટ એના કરતાં નાનો છે એની સાથેનું સ્વેપિંગ થશે. તો હવે અહીંયા 17 છે એ 16 સાથે કમ્પેર કરીએ તો શું થશે? 16 આગળ આવશે અને 17 અહીંયા આવશે ને. બરાબર. હવે પાછી કમ્પેરિઝન કોની થાય તો કે 16 ની 3 સાથે. તો 3 છે એ આગળ આવશે, 16 એની જગ્યાએ આવશે. બરાબર. હવે અહીંયા 3 આવશે ફર્સ્ટ પોઝિશન પર. સી, આ 3 છે એ કોની સાથે કમ્પેર થશે તો કે 13 સાથે. એમાં કાંઈ સોર્ટિંગ નહીં થાય. પછી અગેઇન 3 છે એ 6 સાથે કમ્પેર થશે તો એ કાંઈ સોર્ટિંગ નહીં થાય. શું કામ? 6 ઇઝ ગ્રેટર ધેન 3. આ આખો એક પાસ પૂરો થઈ જાય પછી સેકન્ડ પોઝિશનનો ટર્ન આવશે. તમને એક વખત પાછું ઇટરેશન બતાવી દઉં છું કેવી રીતે વર્ક કરશે. બરાબર. સી, અહીંયા એલિમેન્ટ્સ આપેલા છે. બરાબર. 4, 6, 1, 2, 3, 5. હવે સૌથી પહેલા પોઝિશન P એટલે કે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ એટલે P નું ઇનિશિયલાઇઝેશન શું કરવાનું તો કે 0. I સેકન્ડ એલિમેન્ટથી સ્ટાર્ટ થવો જોઈએ એટલે I ઇક્વલ્સ ટુ 1. ઓકે. સી, હવે આ પ્રમાણે P ઇક્વલ્સ ટુ 0 અને I ઇક્વલ ટુ 1 અહીંયા આપણે પ્લેસ કરીએ આપણા એલિમેન્ટ્સમાં. તો P છે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટને ઇન્ડિકેટ કરે, I છે એ સેકન્ડ એલિમેન્ટને ઇન્ડિકેટ કરે. બરાબર. હવે અહીંયા શું કરવાનું? P અને I ઇનિશિયલાઇઝ થઈ જાય પછી ઇફ A ઓફ P ઇઝ ગ્રેટર ધેન A ઓફ I તો શું થશે? એકબીજાનું સ્વેપિંગ થશે. સ્વેપિંગનું લોજિક શું આવે અહીંયા? A ઓફ P અને A ઓફ I માટે મને કોઈ કહી શકે? સપોઝ A ઓફ P ઇઝ ગ્રેટર ધેન A ઓફ I, જો આ કન્ડિશન સાચી હોય તો આ બેને એકબીજા સાથે સ્વેપ કરવા પડે ને. યસ ઓર નો? યસ ઓર નો? પણ અહીંયા તો નો ડાઉટ કે A ઓફ P ઇઝ નોટ ગ્રેટર ધેન A ઓફ I એટલે આપણે કંઈ કરતા નથી. બરાબર છે. પણ જો એની બદલે અહીંયા 6 હોય અને અહીંયા I છે એની જગ્યાએ 4 હોય તો બેનું સ્વેપિંગ થાય ને. તો અહીંયા વી કેન સે કે A ઓફ P ઇઝ ગ્રેટર ધેન A ઓફ I. A ઓફ P શું છે તો કે 6, A ઓફ I શું છે 4. તો બે એકબીજા સાથે સ્વેપ થશે. તો આ સ્વેપિંગનું લોજિક શું આવે મને કોઈ લખાવી શકે? ટેમ્પનો યુઝ કરીને થાય ને. આપણે બબલ સોર્ટમાં લખ્યું ટેમ્પનો યુઝ કરીને. ટેમ્પરરી વેરિયેબલ લેશું. બરાબર. એનો યુઝ કરીને. ઓકે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ટેમ્પ ઇક્વલ્સ ટુ A ઓફ P. બરાબર. ચાલો A ઓફ P ખાલી થઈ ગયો. હવે એની જગ્યાએ શું લખશું? A of P equals to A of I. Very good. Then હવે શું આવશે? Yes, A of I equal to temp. See,
એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે જ્યારે સ્વેપિંગનું લોજિક લખો ને ત્યારે તમે એ ઓફ પી કે એ ઓફ આઈ કોઈ પણ ટેમ્પમાં છે સ્ટોર કરી શકો. એના માટે એવું નથી કે એ ઓફ પી જ સ્ટોર કરો, બટ જનરલી તમે આ ફોલો કરો કે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે એને પહેલાં ટેમ્પરરીમાં શિફ્ટ કરીએ, પછી સેકન્ડને ફર્સ્ટની જગ્યાએ કરીએ અને પછી વળી પાછો ટેમ્પરરીમાંથી સેકન્ડમાં કરીએ તો એ વધારે બેટર રહેશે. બરાબર. બાકી ટેમ્પ ઇક્વલ્સ ટુ એ ઓફ આઈ લખો તો એ કંઈ વાંધો નથી, લખી શકાય. બરાબર. ચલો આટલું સમજાણું પેલા બધાને? યસ ઓર નો? યસ ઓર નો? આ આખું લોજિક પરફોર્મ થાય એટલે શું થશે તો કે 4 અને 6 એકબીજા સાથે સ્વેપ થઈ જશે. બરાબર. પણ આપણી પાસે જે ઓરિજિનલ એરે હતો, એરેના એલિમેન્ટ્સ હતા એ આવી રીતે હતા. બરાબર છે. એટલે આ લોજિક છે એમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ નહીં થાય. તો શું કરશું હવે? આઈ નું ઇન્ક્રીમેન્ટ કરશું ને. પહેલી પોઝિશન છે એ 1/2 થી સ્ટાર્ટ કરીને છેલ્લે સુધીના બધા એલિમેન્ટ સાથે કમ્પેર થઈ જવી જોઈએ. બરાબર. તો હવે આઈ નું ઇન્ક્રીમેન્ટ કરશું. અહીંયા સ્વેપિંગ ના થયું એટલે તો હવે આઈ કોને ઇન્ડિકેટ કરશે? કોઈ કહી શકે? કયા એલિમેન્ટને? હવે આઈ કયા એલિમેન્ટને ઇન્ડિકેટ કરે? નેક્સ્ટ પોઝિશન એટલે 1 ને. ઓકે ફાઇન. તો આઈ અહીંયા આવશે. બરાબર. હવે આ એ ઓફ પી અને એ ઓફ આઈ ની કમ્પેરિઝન કરીએ. અહીંયા આપણે લોજિક લખેલું છે ઇફ એ ઓફ પી ઇઝ ગ્રેટર દેન એ ઓફ આઈ. તો અહીંયા પી ઉપર શું છે? 4. આઈ ઉપર શું છે? તો કે 1. તો આ કન્ડિશન સાચી છે કે ખોટી છે? અહીંયા કન્ડિશન ટ્રુ થશે કે ફોલ્સ થશે? કોઈ કહી શકો? ટ્રુ થશે. ટ્રુ થશે એટલે શું થશે? સ્વેપિંગ થશે. એટલે આ સ્વેપિંગ વાળું લોજિક એપ્લાય થશે. બરાબર છે. સ્વેપિંગ વાળું લોજિક એપ્લાય થશે એટલે એલિમેન્ટ છે એ સ્વેપ થશે. તો સ્વેપ થઈ અને રિઝલ્ટન્ટ એલિમેન્ટ શું આવશે? તો કે 4 ની જગ્યાએ 1 આવશે ને. બરાબર. એટલે 1 બાકી 6 છે એ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. 1 ની જગ્યાએ 4, 4 ની જગ્યાએ 1 એટલે 1 6 4 2 3 એન્ડ 5. બરાબર છે. હજી પોઝિશન તો આમાં 1 ની 1 જ રહેશે બીકોઝ હજી આપણે લાસ્ટ એલિમેન્ટ સુધી કમ્પેરિઝન નથી કર્યું. બરાબર. પણ હવે આઈ કોને પોઈન્ટ આઉટ કરશે? કોઈ કહી શકે? પી એટલે પોઝિશન તો અહીંયા જ રહેશે. આઈ કયા એલિમેન્ટને પોઈન્ટ આઉટ કરશે? 2 ને. બરાબર છે. એટલે આઈ છે એને આપણે ક્યાં શિફ્ટ કરશું? +1 એટલે કે 2 ઉપર. અહીંયા આઈ આવશે. અગેન હવે અહીંયા શું થશે? ચાલો આ પી અને આઈ અહીંયા ઇન્ડિકેટ કરે છે આ નેક્સ્ટ એલિમેન્ટ્સ ઉપર. તો હવે આ પી અને આઈ નું શું થશે? શું કરશું અહીંયા આપણે? બોલો. પી અને આઈ એકબીજા સાથે કમ્પેર થશે ને. બરાબર છે. કમ્પેર થશે પણ સ્વેપિંગ નહીં થાય. તો હવે સ્વેપિંગ નહીં થાય તો હવે કોનું ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે? કોનું ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે? પી તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. બરાબર. આઈ નું ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે એટલે આઈ કોને પોઈન્ટ આઉટ કરશે? 3 ને. અગેન આમાં સ્વેપિંગ થશે? યસ ઓર નો? નહીં થાય. તો અગેન ઇન્ક્રીમેન્ટ આઈ બાય +1. Again, P is compared with I, but swapping will not take place. ધ્યાન રાખજો. અહીંયા મેં અહીંયા આ એક એ ઓફ આઈ અને એ ઓફ પી ની કમ્પેરિઝન તમને સમજાયું ને, એ મેં એક જ સ્ટેપમાં બતાવી તમને. પણ એક્ઝામમાં ટ્રેસિંગ પૂછાય ને એમાં તમારે બધા એક સ્ટેપ લખવા પડશે. આવી રીતે સ્કીપ કરીને ડાયરેક્ટ તમે લખી ના શકો. બરાબર છે. એટલે કેવું થશે કે આપણે આ 6 અને 4 ને 6 4 સુધીની કમ્પેરિઝન થઈ ગઈ હતી. 1 ને સ્વેપ કર્યા હતા. આઈ અહીંયા હતો. બરાબર છે. હવે અહીંયા કમ્પેરિઝન કરીએ એટલે શું થાય કે 2 અને 1 માંથી કાંઈ સ્વેપ નહીં થાય. તો તમારે અહીંયા એલિમેન્ટ પાછા એઝ ઇટ ઇઝ લખવા પડશે 2 3 એન્ડ 5. હવે આ સ્ટેપમાં તમારે શું બતાવવું પડે તો કે પી તો ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર જ છે. બરાબર. પણ આઈ છે હવે નેક્સ્ટ પોઝિશનમાં મૂવ થશે. એટલે ક્યાં મૂવ થશે? તો કે 3 ઉપર. એટલે તમારે એ સ્ટેપ છે અહીંયા બતાવવું પડશે. બરાબર. અગેન કમ્પેરિઝન થશે. એલિમેન્ટ સ્વેપ નહીં થાય તો એલિમેન્ટ્સ છે એ એઝ ઇટ ઇઝ લખો 3 એન્ડ 5. પી અહીંયા જ રહેશે ફર્સ્ટ પોઝિશનમાં અને આઈ છે એ અગેન નેક્સ્ટ એટલે કે 5 ઉપર શિફ્ટ થશે. એટલે આ બધા સ્ટેપ તમારે અહીંયા બતાવવા પડશે. બરાબર. હવે આઈ છે અહીંયા લાસ્ટ એલિમેન્ટ સુધી આવી ગયો તો અહીંયા સુધીનો આખા જેટલા સ્ટેપ છે ને એને કહેવાય ઇટરેશન 1 ઓર વી કેન સે પાસ 1.
બરાબર છે. અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે તો કે ધીસ ઇઝ ઇટરેશન 1. બરાબર છે. તો હવે પોઝિશનને પ્લસ કરશું. પોઝિશન એક વખત બધા એલિમેન્ટ સાથે કમ્પેર થઈ ગઈ એટલે હવે જે પાછું આપણે સ્ટાર્ટિંગ કરશું ને ધેટ વિલ બી નોન એઝ ઇટરેશન 2. આ ઇટરેશન 2માં શું કરશું આપણે તો કે પોઝિશન છે એક છે એ પ્લસ કરશું બાય 1. બરાબર, પણ એમાં એલિમેન્ટ્સ કયા આવશે તો કે ઇટરેશન 1માં છેલ્લે જે એલિમેન્ટ્સ હતા જે ઓર્ડરમાં એ એઝ ઇટ ઇઝ અહીંયા આવશે. બરાબર છે. ચેન્જ કેટલો આવશે તો કે ઇટરેશન 2માં પોઝિશનનું ઇન્ક્રીમેન્ટ થયું હશે. બરાબર, તો હવે આઈ કોને પોઈન્ટ આઉટ કરતું હશે કોઈ કહી શકે? આઈ કોને પોઈન્ટ આઉટ કરશે ઇટરેશન 2માં? પોઝિશનને આપણે પ્લસ કરી 4 ને. વેરી ગુડ. તો અગેઇન હવે જે ઉપર જે પાસ 1માં એટલે ઇટરેશન 1માં પ્રોસેસ જોઈતી આપણે એ આખી પ્રોસેસ શેમાં પરફોર્મ થશે ઇટરેશન 2માં. આઈ છે એ 5 સુધી સેકન્ડ પોઝિશન સાથે આઈ તો લાસ્ટ એલિમેન્ટ સુધી કમ્પેર થાય ત્યાં સુધી ઇટરેશન 2 આવશે. પછી પાછું ઇટરેશન 2નું જે રિઝલ્ટન્ટ એલિમેન્ટ્સ છે એ લઈને તમે શું સ્ટાર્ટ કરી શકો તો કે ઇટરેશન 3. આ સમજાણું કે ના સમજાણું? યસ ઓર નો? હવે આજે તમારે કમ્પલસરી મને આ ઇટરેશન્સ સિલેક્શન સોર્ટ માટેના સબમિટ કરવાના છે, ભૂલાય નહીં. બરાબર છે. હવે તમને ક્લિયર થઈ ગયું ને કેવી રીતે લખવાનું? ઓકે. હવે આમાં લોજિકમાં જોઈએ તો શું થશે તો કે પી છે એ ફર્સ્ટ પોઝિશન સૌથી પહેલા ઇન્ડિકેટ કરતું હતું. બરાબર છે. ફર્સ્ટ પાસથી જ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ અલ્ગોરિધમ લખીએ એટલે તો પી ઇક્વલ્સ ટુ શું આવે તો કે 0. આઈ છે સેકન્ડ એલિમેન્ટને પોઈન્ટ કરતું હતું એટલે આઈ ઇક્વલ્સ ટુ શું આવે તો કે 1. એટલે આ બે વસ્તુ છે સેકન્ડ સ્ટેપ ઇનિશિયલાઇઝેશનમાં લખશું આપણે પી ઇક્વલ્સ ટુ 0 અને આઈ ઇક્વલ્સ ટુ 1. બરાબર. બીજી વસ્તુ કે જે આ કમ્પેરિઝનની અને સ્વેપિંગની પ્રોસેસ હતી એ ક્યાં સુધી રિપીટ થશે? મને કોઈ કન્ડિશન કહી શકે? આપણે અહીંયા લખવું હોય કે રિપીટ વાઇલ તો શું લખશું આપણે? કન્ડિશન શું? આ સ્વેપિંગની પ્રોસેસ છે ક્યાં સુધી પરફોર્મ થવી જોઈએ? બોલો. ક્યાં સુધી સ્વેપિંગ પરફોર્મ થાય છે? તો એલિમેન્ટની કમ્પેરિઝન છે એ ક્યાં સુધી થશે કોઈ કહી શકે મને? I greater than n, દર્શિત? નો નો, this is not string. નલ ના કહી શકાય. I less than equal to n ક્યાં સુધી થશે તો કે રિપીટ વાઇલ I less than equals to n minus 1. શું કામ n minus 1? તો કે નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ હોય એ 5 હોય તો ઇન્ડેક્સિંગ છે 0 થી સ્ટાર્ટ થઈને 4 સુધી હોય ને. આ કન્ડિશન સમજાણી બધાને? હા કે ના? રિપીટ વાઇલ I less than minus 1, I less than equals to n minus 1 આ સમજાણું? યસ ઓર નો? ઓકે. બીજી વસ્તુ કે આ પી એટલે કે પોઝિશન છે ને એનું ઇન્ક્રીમેન્ટ ઈચ એન્ડ એવરી પાસ પૂરો થાય પછી થાય છે. બરાબર. તો આપણે આ પોઝિશન અહીંયા ઇનિશિયલાઇઝ તો કરી એટલે કે પી ઇક્વલ્સ ટુ 0. બરાબર છે. પણ પી પ્લસ પ્લસ એ કરતું જવું પડશે ને આપણે એક એક પાસ પૂરો થાય ત્યારે. તો આ પોઝિશનનું ઇન્ક્રીમેન્ટ ક્યાં સુધી થાય એના માટે કોઈ કન્ડિશન કહી શકે મને? પોઝિશન છે અહીંથી સ્ટાર્ટ કરી હોય ફર્સ્ટથી તો આ ફર્સ્ટ પાસ, ધેન સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ. તો આ પીનું ઇન્ક્રીમેન્ટ છે એક એક પોઝિશનમાં કરશું આપણે. બરાબર. પણ એના માટે કન્ડિશન મૂકવી પડશે ને. કન્ડિશન નહીં મૂકો ને તો શું થશે? ઇન્ફાઇનાઇટ લૂપમાં જતું રહેશે ને. તો પોઝિશન માટે ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવું છે મારે તો પોઝિશનની કન્ડિશન હું શું મૂકી શકું? ક્યાં સુધી પોઝિશનને આપણે શિફ્ટ કરી શકીએ? બોલો. તમે એક એક પાસ અહીંયા બતાવો તો અહીંયા કંઈ પોઝિશન તો નહીં મૂકી શકો તમે. લાસ્ટમાં પોઝિશન મૂકશો તો એની કમ્પેરિઝન કોની સાથે થશે? એની પછી એલિમેન્ટ્સ જ નથી. યાદ રાખજો કે સિલેક્શન સોર્ટમાં પોઝિશન જ્યાં હોય ને
એના પછીના રાઈટ સાઈડના એલિમેન્ટ સાથે કમ્પેર થાય, લેફ્ટ સાઈડના નહીં. બરાબર છે? એટલે પી લેસ ધેન શું આવશે અહીંયા? પોઝિશન ક્યારે અહીંયા નહીં આવે, આ ધ્યાન રાખજો. લાસ્ટ એલિમેન્ટ ઉપર નહીં આવે. લાસ્ટ એલિમેન્ટ છે એને આપણે અહીંયા n-1 કહેશું ને, કેમ કે ઇન્ડેક્સિંગ 0 થી સ્ટાર્ટ થાય એટલે. બરાબર છે? તો પોઝિશન છે ક્યારેય n-1 ઉપર ના આવે. તો શું આવશે કન્ડિશન? while p is less than n-1. ક્લિયર બધાને? યસ ઓર નો? કન્ડિશન સમજાણી બધાને? Good. Let's see the algorithm for this. See here. Selection sort. A equals to given array, n equal to number of elements, and p equal to position. Step 1 start. Step 2 initialize. p equals to 0. જોજો અહીંયા ખાલી p equals to 0. હવે step 3 જોજો. Perform sorting. સોર્ટિંગમાં પહેલાં તો આપણે પોઝિશનનું ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે. બરાબર છે? એટલે પોઝિશનનું ઇન્ક્રીમેન્ટ ક્યાં સુધી થાય? તો કે while p less than n-1. વેઇટ. આ સ્ક્રીન વિઝિબલ છે ને બધાને? યસ ઓર નો? પાવર પોઈન્ટ વિઝિબલ છે? ઓકે. અહીંયા ઇનિશિયલાઇઝ છે એ p ઇક્વલ્સ ટુ 0. બરાબર છે? હવે રિપીટ વાઇલ p લેસ ધેન n-1 ત્યાં સુધી શું કરવાનું છે? તો કે p નું એ ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય અને એવરી ટાઈમ p નું ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય એટલે i છે એના નેક્સ્ટ એલિમેન્ટને પોઈન્ટ આઉટ કરતો હશે ને, p પછીના એલિમેન્ટને. એટલે અહીંયા વી કેન સે p પ્લસ પ્લસ એન્ડ i ઇક્વલ્સ ટુ p પ્લસ 1. પહેલા આટલું સમજાણું બધાને? હા કે ના? ઓકે. આ સ્ક્રીન અગેન વિઝિબલ છે બધાને? યસ ઓર નો? સિલેક્શન સોર્ટ વાળી સ્લાઇડ. ઓકે. નાઉ સી હિયર. હવે રિપીટ વાઇલ i લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ટુ n-1 ત્યાં સુધી શું કરશું આપણે? તો કે a of p અને a of i ની કમ્પેરિઝન કરશું. If a of p is greater than a of i, then temp equals to a of p equals to a of i, and a of i equals to temp. Here I plus plus and p plus plus, or just you can say I plus plus. p plus plus તો અહીંયા every time થશે જ. બરાબર છે? Print the sorted array. અહીંયા a of i પ્રિન્ટ નહીં થાય, a of p પ્રિન્ટ થશે. શું કામ? કોઈ આન્સર આપી શકે? અહીંયા a of i પ્રિન્ટ નહીં થાય, a of p થશે. શું કામ? Why a of p is being printed, not a of i? અહીંયા દેખાય છે ને સ્ટેપ 4. પ્રિન્ટ sorted array. પ્રિન્ટ a of p. શું કામે a of p પ્રિન્ટ થાય? યસ, સોર્ટેડ એલિમેન્ટ p માં છે કેમ કે p છે એ ફર્સ્ટ પોઝિશનથી ઇન્ડિકેટ કરતું હતું એટલા માટે. અલ્ગોરિધમ ક્લિયર બધાને? હા કે ના? ઓકે. ચલો હવે નેક્સ્ટ સોર્ટિંગ ટેકનિક છે, ધેટ ઇઝ ઇન્સર્શન સોર્ટ. આમ જો ને તો ટેકનિક ઘણી સિમિલર ટુ સિલેક્શન સોર્ટ છે, બટ ડિફરન્સ એટલો છે કે સિલેક્શન સોર્ટમાં શું હતું તો કે ફર્સ્ટ પોઝિશન બાકીના બધા એલિમેન્ટ સાથે કમ્પેર થાય, પછી સેકન્ડ પોઝિશન બાકીના બધા એલિમેન્ટ સાથે કમ્પેર થાય. ઇન્સર્શન સોર્ટમાં કેવું થશે કે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે એ પહેલી વખત પહેલાં તો સેકન્ડ એલિમેન્ટ સાથે કમ્પેર થશે. બરાબર છે? જો સેકન્ડ એલિમેન્ટ છે એ ફર્સ્ટ કરતાં સેકન્ડ એલિમેન્ટ છે એ ફર્સ્ટ કરતાં લેસ ધેન હશે તો એ બેયનું સ્વેપિંગ થશે. બરાબર છે? પણ
પહેલી વખત સ્વેપિંગ થશે, બાકી પછી કેવું થશે કે સપોઝ થર્ડ એલિમેન્ટનો વારો આવ્યો તો થર્ડ છે એની પહેલાનો એલિમેન્ટ એટલે સેકન્ડ સાથે કમ્પેર થશે. જો થર્ડ એલિમેન્ટ છે સેકન્ડ કરતાં સ્મોલ હશે ને તો સેકન્ડ અને થર્ડ બે સ્વેપ થશે, બરાબર છે. પછી પાછો એ છે કોની સાથે કમ્પેર થશે તો કે ફર્સ્ટ સાથે. જો અગેઇન ફર્સ્ટ કરતાં સ્મોલ હશે તો બે સ્વેપ થશે. લોજિક છે સ્વેપિંગનું જ છે, પણ ઇન્સર્શન શોર્ટમાં કેવું કહેવાય કે આ એલિમેન્ટ્સ છે એ +1 પોઝિશન મૂવ થશે, બરાબર. જોજો અહીંયા ખાલી હમણાં હું સમજાવીશ ટેકનિક તમને. ઇન ધીસ ટેકનિક ધ એલિમેન્ટ્સ આર કમ્પેર્ડ વિથ each other. The smallest element is inserted at front and rest of the elements are shifted forward by 1. This algorithm is having complexity big O of n square and having space complexity big O of 1. Okay, see અહીંયા ઇન્સર્શન શોર્ટનું એક્ઝિક્યુશન આપેલું છે કેવી રીતે થાય. આ લિસ્ટ ઓફ એલિમેન્ટ્સ છે 4 3 2 10 12 1 5 6. સૌથી પહેલા 3 કોની સાથે કમ્પેર થશે 4 સાથે. 3 is smaller than 4, so 3 and 4 are being swept, એટલે આ સ્ટેપ આવશે 3 4 2 વાળું, બરાબર. હવે 2 છે એની કમ્પેરિઝન થશે તો કે 2 છે એની સૌથી પહેલા કમ્પેરિઝન થાય 4 સાથે. જો 2 ઇઝ લેસ ધેન 4 તો બે સ્વેપ થશે. અગેન પાછું 2 છે 3 સાથે કમ્પેર થશે. હિયર 2 ઇઝ લેસ ધેન 3 સો અગેન સ્વેપ થશે. એટલે રિઝલ્ટન્ટ સ્ટેપ છે આવ્યું 2 3 4 10 12 1 5 6. હવે 10 છે કમ્પેર થશે તો 10 આ બાકી બધા કરતાં ગ્રેટર છે એટલે એમાં સ્વેપિંગ નહીં થાય, ઓર વી કેન સે એલિમેન્ટ મૂવ નહીં થાય. હવે મેં તમને સમજાવ્યું ને કે ઇન્સર્શન શોર્ટમાં એલિમેન્ટ છે +1 પોઝિશન શિફ્ટ થાય કેવી રીતે. તો કે અહીંયા 2 છે 4 સાથે કમ્પેર થાય તો 2 અહીંયા આવે, 4 એની જગ્યાએ આવે, 4 છે એક પોઝિશન આગળ ગયું. અગેન 2 છે 3 સાથે કમ્પેર થાય તો 2 છે 3 ની જગ્યાએ આવશે ને અહીંયા, અને 3 છે અહીંયા 2 ની જગ્યાએ. તો આ બે સ્વેપ થયા તો 4 ની પોઝિશન પહેલાં અહીંયા હતી તો એ એક પ્લસ થઈ. એટલે ઇન્સર્શન શોર્ટમાં શું કહેવાય તો કે એલિમેન્ટની કમ્પેરિઝન થાય એટલે સ્મોલર એલિમેન્ટ છે આગળ આવે અને બાકીના એલિમેન્ટ્સ છે એ એક એક પોઝિશન શિફ્ટ થશે. આટલું સમજાણું પહેલાં? યસ ઓર નો? યસ ઓર નો? Okay, now see here 12 is compared with rest of the elements. જોજો અહીંયા પર્ટિક્યુલર એલિમેન્ટ છે એ લેફ્ટ સાઈડ કમ્પેર થશે, રાઈટ સાઈડ કંઈ કમ્પેર નહીં થાય, બરાબર છે. એટલે તમે 2-3 સ્ટેપ પછી જોશો ને તો લેફ્ટ સાઈડનું લિસ્ટ હશે ને એ સોર્ટેડ લિસ્ટ આવશે અને રાઈટ સાઈડનું લિસ્ટ છે એ અનસોર્ટેડ લિસ્ટ આવશે, બરાબર. હવે 12 અહીંયા 10 સાથે કમ્પેર થાય તો સ્વેપિંગ નહીં થાય. 4 સાથે કમ્પેર થાય તોય સ્વેપિંગ નહીં થાય. અગેન 12 3 સાથે કમ્પેર થાય તોય સ્વેપિંગ નહીં થાય. અને 12 છે 2 સાથે કમ્પેર થશે તો એનું સ્વેપિંગ નહીં થાય. એટલે હવે ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે અહીંયા વેલ્યુનું, બરાબર છે. હવે વેલ્યુ શું આવી તો કે 1. 1 છે એની આગળની પોઝિશન સાથે કમ્પેર થાય. 1 ઇઝ લેસ ધેન પોઝિશન તો એ બેયનું સ્વેપિંગ થશે એટલે પોઝિશન શિફ્ટ થઈ એક, બરાબર. અગેન હવે 1 છે અહીંયા આવશે તો 1 છે 10 સાથે કમ્પેર થશે. 1 ઇઝ લેસ ધેન 10 એટલે 10 છે અહીંયા 1 ની જગ્યાએ આવશે, 1 અહીંયા આવશે, બરાબર છે. એવી રીતે પાછું 1 અહીંયા હોય તો એ કોની સાથે કમ્પેર થાય 4 સાથે તો 4 અહીંયા આવે, 1 અહીંયા આવશે. આ 1 છે 3 સાથે કમ્પેર થશે, 3 અહીંયા આવશે, 1 અહીંયા આવશે. અગેન 1 છે 2 સાથે કમ્પેર થશે, 2 છે એક પોઝિશન આગળ જશે, 1 છે એક પોઝિશન માઇનસ થશે. આટલા સ્ટેપ પરફોર્મ કરો ને પછી આ રિઝલ્ટન્ટ સ્ટેપ આવશે 1 2 3 4 10 12 5 6. આ કમ્પેરિઝન સમજાણી? યસ ઓર નો? અહીંયા જોજો આ જે સ્ટેપ હતું ને આ રેડ વાળું સ્ટેપ છે, પછીનું સ્ટેપ છે એમાં 1 છે આગળ આવી ગયું, પણ આ સ્ટેપમાંથી અહીંયા જાઓ ને ત્યાં સુધીમાં વચ્ચે કેટલા સ્ટેપ પરફોર્મ થાય તો કે 1 2 3 4 and 5, બરાબર. ચાલો હવે 1 પછી કઈ વેલ્યુ આવે તો કે 5. અગેન કમ્પેરિંગ 5 વિથ ધીસ વેલ્યુ 12 એટલે આ વેલ્યુ છે અહીંયા પોઝિશન સાથે કમ્પેર થશે તો પોઝિશન છે એ વેલ્યુની જગ્યાએ આવશે, વેલ્યુ અહીંયા આવશે. અગેન આ વેલ્યુ એની આગળની પોઝિશન સાથે કમ્પેર થશે તો આ 5 ની કમ્પેરિઝન છે એ ક્યાં સુધી થશે કોઈ કહી શકો?
5 ની કમ્પેરિઝન ક્યાં સુધી થાય, કેટલા સ્ટેપ થાય? આ જે સ્ટેપ છે 5 કમ્પેર ટુ 10 અને પછી 5 અહીંયા આવી ગયું, આ સ્ટેપમાંથી આ સ્ટેપમાં આવો એની વચ્ચે કેટલા સ્ટેપ લખવા પડે? 2 સ્ટેપ. વાય? 5 is first compared with 12 and then compared with 10. 5 અહીંયા આવી જશે. જેવું તમે 4 સાથે કમ્પેર કરશો તો ત્યાં કન્ડિશન ફોલ્સ થઈ જશે, બરાબર? એટલે હવે અહીંયા નેક્સ્ટ એલિમેન્ટ કમ્પેર થશે. નેક્સ્ટ એલિમેન્ટ કમ્પેર કરવા માટે 2 સ્ટેપ્સ જ જોશે. 12 સાથે કમ્પેર કરો અને 10 સાથે. શું કામ? જેવી 5 સાથે કમ્પેરિઝન થશે ત્યાંથી કન્ડિશન છે એ ફોલ્સ થઈ જશે, બરાબર? એટલે ત્યાં 6 અહીંયા ને અહીંયા રહેશે અને રિઝલ્ટન્ટ લિસ્ટ તમારી પાસે આવ્યું 1 2 3 4 5 6 10 12. ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ એવરીવન? યસ ઓર નો? ઇન્સર્શન સોર્ટમાં એક વસ્તુ યાદ રાખવાનું છે, ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ ખાલી એકબીજા સાથે કમ્પેર થાય, પછી થર્ડ એલિમેન્ટથી તો છેલ્લા એલિમેન્ટ સુધી એની આગળ જેટલા એલિમેન્ટ હોય ને બધા સાથે એની કમ્પેરિઝન થશે, બરાબર છે? એટલા તમારે સ્ટેપ લખવા પડશે. અહીંયા જે આ ડેટા આપ્યો છે ને ડેટા લખી લો. આજે મને સિલેક્શન સોર્ટ અને ઇન્સર્શન સોર્ટ બેયનું ટ્રેસિંગ સબમિટ કમ્પલસરી કરવાનું છે, તો જ નવો અલ્ગોરિધમ થશે, બરાબર છે? ચાલો લખો ડેટા અહીંયાથી 4 3 2 10 12 1 5 6 લખાઈ જાય એટલે યસ ટાઈપ કરો. યસ, આઈ વિલ અપલોડ ટુડે. ઓકે, આ ડેટા લખો બધાએ. 4 3 2 10 12 1 5 6. યસ ઓર નો? એ લોકો ક્યારેય કંઈ સબમિટ નથી કરતા ને, યાદ રાખજો, છેલ્લે એક્ઝામ તો આપવાની જ છે તમારે, ત્યારે આ બધી વસ્તુ એમાં ઇફેક્ટ ના કરે. પછી એવું ના થાય કે તમારે મને કહેવું પડે કે મેડમ ટાઈમ નહોતો ને આમ નહોતું ને તેમ નહોતું, એના કરતાં ટાઈમ ટુ ટાઈમ સબમિટ કરતા રહેજો બધું, બરાબર? Okay. So we are going to end our session over here. Thank you, students.